किसान बिल वाली कहानी हाले तक साडी सियासत की फिजा दे विच जां साडे समाज दे विच जां पॉलिटिक्स दे विच विधान सभावां दे विच लोक सभा दे विच ये बिल नहीं आए सी। उदों तक बीजेपी ने पंजाब दा कोई नुकसान नहीं सी कीता। प्रधानमंत्री साहब ने गुरपुरब वाले दिन उन्हां कानूनां नूं खत्म करन दी गल कीती ते किसान अंदोलन दे जिहड़े लीडर सी उन्हां ने ये गल कही कि असीं उन्ने दिन वेट करांगे जिन्ने दिन ये लोक सभा च या राज सभा च पास नहीं होंदे। बीजेपी पूरे भारत विच इस वेले सब तो वड्डा सियासी दल है। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, चाहे वो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ते केजरीवाल साहब ने, ते सारे ही इक्को सांझी गल कहिंदे ने कि फलाने वाले साडे वल आउण नूं तैयार ने, चोण जाबते दी उड़ीक है। पिछले दौर दे विच कि सुखबीर सिंह बादल जिथे भी जांदे ने टिकट जिहड़ी आ वो जेब च रखी हुंदी है ते जांदे ही उन्हां नूं सिरोपा मिलदा ते नाल दी नाल वो टिकट दूसरे बंदे नूं दे दिंदे ने कि लओ जी आ तुहाडा इत्थे दा उम्मीदवार आ। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए ते राजनीति का धर्म होना चाहिए, पर यह असल च कहण लई ही गल है, असलीयत दे विच किते इह सामने नहीं आउंदी। नवजोत सिंह सिद्धू हालांकि पिछली सरकार दे विच एक्टिव रहे, 2 साल उन्होंने लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाई रखिया, पर जिस वर्कआउट दे विच जिस फंक्शनैलिटी दे नाल जिस कार्यशैली नाल वो काम करना चाहुंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पसंद नहीं सी, इस करके उन्हां दा जिहड़ा आ वो महकमा बदल दिता गया। नरसिम्हा राव ने जदों सरकार बनाई उदों लोक सभा दे विच पैसे दिखाले गए कि शिबू सोरेन वाली पार्टी JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा जिहड़ी झारखंड तो बिहार तो सी, कि इन्हां ने पैसे दिखा के कुछ मैंबरां की खरीद फरोख्त की, जिन्हों लोक सभा दे विच या भारतीय राजनीति दे विच हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता। विरोध दर्शाउण दा तरीका जेकर देखीए तो किसान अंदोलन ने जिस तरीके दे नाल 1 साल तक या 1.25 साल तक विरोध दर्शाया वो बिल्कुल एप्रोप्रीएट तरीका है, पर सैशन के दौरान वो सैशन जिहड़ा है वो 1 साल या 1.5 साल ਲਈ नहीं हैगा, तां जो उत्थे तुसीं लगातार ही अपना विरोध दिखाई जाओ। गूगल भी जिहड़ी है US तो बिलोंग करती है, तो फेसबुक भी अमेरिका नूं ही बिलोंग करती है, तो इन्हां दीयां सबसिडरीज कंपनियां इंडिया 'च बणीਆਂ होईयां, तो ये अपनी कमाई का 90% ते 87% बाहर नूं भेजदियां ने, ये कह के कि असीं उन्हां तो वो जिहड़ी एडवरटाइजमेंट लई जिहड़ा टाइम ते डेटा आ अपनी कंपनीज तो खरीददे आ, ते फिर उहदे एवज दे विच असीं उन्हां नूं पे करदे आ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी नैशनल TV ते मैं हाँ तुहाडे नाल सवलीन कौर जस्सर ते प्रोग्राम है जी विचार चर्चा। अज दे प्रोग्राम दे विच साडे नाल एक्सपर्ट होणगे अमृतपाल शर्मा जी, ते असीं हर रोज़ दी तरह उन्हां दे नाल गल करांगे पंजाब दी राजनीति दी ते मुल्क दी राजनीति दी। सत श्री अकाल शर्मा जी, स्वागत करदे हां जी तुहाडा। सत श्री अकाल सवलीन जी, शुक्रिया जी। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਡੰਡੀ ਫੜੀ ਆ, ਮਗਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 24 ਲੀਡਰ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਆ। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ? ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਛੂਤ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ
ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ CEO ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਸੀ। 2 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਦਾਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਹਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਰੇਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਲ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 117 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਾਰ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅਪਾਰ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ 2-3 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਜਾਂ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀਆਂ, 1 ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ
ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ IPS ਸੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ DGP ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ 20-22 ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ MLA ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਕਿ BJP ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਇਸੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ MSP ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ MSP ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ 3-4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਹੁਣ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ 403 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 150 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਨ-ਬਿਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕਲਗੀਆਂ ਹੋਰ 1-2 ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੁਤਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੇਚ ਜੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਗੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਬਾਈਟਸ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ MLA ਵੀ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ 117 ਹੀ ਨੇ ਤੇ 117 ਹੀ MLA ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 117 ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 118ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ। ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੜਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਫੇਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਲਈ PAC ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 1-2 ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 91 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 20 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 97 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੜਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 91 ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਟਿਕਟ ਲੜਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਿਹਨੇ
ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਹਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਹੀ 20 ਜਾਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਓਨੇ ਕੁ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਧੱਬਾ ਉਹ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2022 ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀ, ਅਲੱਗਾ, ਵੱਖਰੀ, ਖਰਚੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਘੱਟ ਤੇ ਸਰਕਸ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ, 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਆ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਲੀੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਠਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਚੀਜੀ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਕਵੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲਟ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੂੰਡਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆ, ਗੰਭੀਰ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਖੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ 1000 ਰੁਪਈਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲਟ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਸ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਇਆ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਮੈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਂਡ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਟਿੱਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਟ ਫॉर ਅ ਡੇ, ਫॉर ਅ ਹੋਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਹਿੱਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 543 ਜਾਂ 545 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਹ ਘੜਤਾਂ ਘੜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। CPI, CPIM ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿੱਠ ਕੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਜੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 543 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਧਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੇਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ JMM ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MLAs ਨੇ ਜਾਂ MPs ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਡੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰੌਲਾ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 12 ਮੈਂਬਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕ ਵੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 2 TMC ਦੇ, 2 ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ, ਇੱਕ CPI ਤੇ CPIM ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਭਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ? ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਤਰੀਕਾ ਆ।
ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 10 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 20 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਹ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਪਤਲੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਨੀ ਕਮਾਈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਇਹਨਾਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13,800 ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 9,300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸੀ ਉਹ 23,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ US ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 90% ਤੇ 87% ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਹੈ, ਸਨ TV ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1,080 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 90 ਤੇ 87% ਲਗਭਗ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ CSR ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ।